पाठ की जाए। गौर प्रेमानंद। सर्वप्रथमे जगद्गुरु शील प्रभुपाद चरण कमल अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम जने कृपा भिक्षा करी प्रभु नीलाद्रिना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताय श्री राधा गोविंद राधा गिरिधारी चरण कमल प्रणाम जने श्रोता वैष्णव मानव चरण दंडवत प्रणाम जने श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग अध्याय पढ़े चलते हैं। श्लोक 25 को में आरंभ करेगा। सभी श्लोक सार्थले 25 आरंभ। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टातं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादाय सगणं ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। ओं नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितान् पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवरणं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवताम की श्रीमद् भगवत गीता पाठ की गौर प्रमानंदे। न अहम प्रकाशः सर्वस्य जोगमाया समामृतः मूढ़ अयं नाभिजानते लोकः मम अजम अभयम नाहं प्रकाश सर्वस्य जोगमाया समामृत मूढ़ायं न भिजानते लोको माम अजम अभयम। श्लोकर अनुवाद। निर्बोध अल्प बुद्धि संपन्न लोकमानंक पाखरे मु कदापि प्रकाशित हुए नहीं। सेमानंक पाखरे मु मोर शाश्वत सृष्टिकारी शक्ति जोगमाया द्वारा आवृत होता है। तेणु माया मोहित जगत मते मुझे अजन्मा अज एवं अच्युत यह जानीपर नहीं। अर्जुन का प्रश्न होची निर्विशेषवादी कौन कहले गत श्लोक जे अव्यक्त व्यक्ति मानम मान्यन्त माम बुद्धया परम भाव मजनंती माम व्ययम अनुत्तमम। जो अल्प बुद्धि संपन्न लोक माने मत जानते नहीं से माने भावती जे मु होची एई रूप व्यक्तित्व को धारण करछे। सेमानकर अति सीमित ज्ञान हेतु सेमाने मते अनर्पित अपरिवर्तित परम शक्ति अर्थात उच्चतर शक्ति उच्चतर प्रकृति को जानती नहीं। से अलका देवता मान पूजा करती कारण से उच्चतर शक्ति मु होची जे गोलकधाम विषय एमानकर ज्ञान नहीं। कहते कौन देवता मान कहीं पूजा कर देवता मान पूजा कर कारण हूँ देवता मान होती सांगे सागे फल देदेवे। देवलोक कतुर आरंभ करिकी मर्त्य लोक ब्रह्म लोक कतुर आरंभ कर सब लोक हूँ विनाशील जे एमानकर जो गोलकधाम आत्मा अच्छी से गोलकधाम जीव भगवान अच्छा ये विषय कौन ज्ञान नहीं। अर्जुन पचार आपण कहले निर्विशेषवादी कृष्ण को सामान्य मनुष्य बोल कि जाने अच्छा जाने नहीं से भाव ये सी निर्विशेषवादी माने कृष्ण को साधारण मनुष्य बोली भावना देनी किंतु कृष्ण ईश्वर बोल विश्वास करना देनी। गोटे लोक कहला ये जो गिर गाय नुह ये गिर गाय क्षीर खाई से गोवर्धन टेकी धरल ना माने कृष्ण गोवर्धन टेकी धरते बल था। किसी लोक भाव कृष्ण कौन कृष्ण होती से ट्रेकिंग बहुत बुद्धिमान से बुद्धि रे से बुद्धि रे समस्त कौन कर माने हटई देले। अर्जुन को बुद्धि कौन कले बुद्धि की से एते बुद्धिमान जे ट्रिक जानी युद्धर कौशल जना से जीतीगले। माने कहले से माने कौन ना कृष्ण को साधारण बोली भाव से बहुत बुद्धिमान किंतु कृष्ण ईश्वर नुहे। कहते ये निराकारवादी ये मान से कौन है ना निराकार ज्योतिर कृष्ण आसिले लीला सारिकी पुणी से कौटी ज्योति मिशिगले। आंकर भावना हूँ कौन कृष्ण से निराकार पुरुषंकर पुओ भाव जो आदि किसी तो ना आदि अनादि जो सब कहते से आदि पुरुष पाखे कृष्ण आसिले। हाँ आदि पुरुष जन अच्छा कृष्ण भगवान नुहति सी पुणी कौन आ लिखि दे उपरटा चिन्ह मारिदे आर साइड रे विसर्ग मारिदे तले गाय छंद मारिदे ऊपर गाय छंद मारिदे यही हूँ आदि पुरुष। अर्जुन पचार प्रभु अच्छा ये मान विषय कहीं आप भर तो अच्छा जन जानते कि आपण कृष्ण बोली भगवान बोली कहते क्यों कारण ये माने आपण को साधारण मनुष्य बोली ज्ञान कर
केउं कारणरू आपणकर अति विराट रूप विराट शरीर आपणकर एति लीला को माने अगणित लीला तेल गोटे व्यक्ति तांको निराकार बोली कह दउछ पुणी एते गुण परिपूर्ण से आत्मसमर्पण करूनी सी पुणी अलग देवता मान दौड़ुची तार कारण कौन ये कौ कारण जीवन एमती दशा हो आपण तो कहते आप समस्त भीतर अच्छा आपण तो कौन परिवर्तन कर दिखते ना सीधी जानी जाता जो कृष्ण सर्वस्व बोलिकी सी क्या हाथ पता ना जड़े तो आम कौन कर जानीगले सूर्य हूँ सब बड़ आलोकदाता सूर्य न उदय पर्यंत आम बल्ब साहज नौचे मैंने टर्च साहज नौचे सूर्य उदय हो गले आम ज्ञान आसला सूर्य उदय हेले ये लाइट आम किसी आवश्यकता नहीं तो जो जीव जानी जाता कौन परमात्मा हेले एकमात्र कृष्ण सी तो आप साइलेंट हो जाता अरे कौन असुविधा हो कहीं जापर भगवान कहते न अहं प्रकाश सर्वस्य न अहं प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृतम जोग माया कौन जोग माया भगवान का अंतरंगा शक्ति महामाया कौन भगवान का बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति माने से कौन कहते भगवान को पाखे पाखे रोचंती कहते मु जोगमाया द्वारा माया द्वारा ढंका हो समस्त सामना रे प्रकाश होई नहीं जोगमाया कुंती महाराणी कहले ना आपण कौन माया जबन आपण कौन ना आपण को देखुच आपण कौन कौन कर जीव को भूल दौरान जोगमाया खाली पर्दा भाई टिके माने कोटी टिके पड़े गले टाणी आनी दौर कहीं जानी कि तेल कहीं तो भगवान को तो समस्त जगह जानवर कौन असुविधा अच्छी भगवान तो समस्त जोगमा क्या समस्त जन दौना भगवान तो समस्त पाखे अच्छा ना तेल जोगमा कहीं जन दिलानी तुम जान पाख अरे एत अनंत कोटि ब्रह्मांड मालिक लोक गुड़ा भूत पाखे आत्मसमर्पण कर गुणीगार कथिरे आत्मसमर्पण गुणीगार जे कौन पेत मान पूजा कर अनंत कोटि ब्रह्मांड मालिक को सारा विश्व जंग पाखे कौन तैयारी कर सारा ये पृथ्वी कोटि कोटि अच्छा जी मालिक एते बड़ महान पुरुष को से बुझी पार न कहीं तार कारण कौन भगवान कहते श्रीकृष्ण जोगमाया द्वारा निजर भक्त मान को ज्ञान घरण कर देते सी तो गोटे साधारण व्यक्ति कहले जोगमाया भगवान कौन होती भगवान अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति तटस्था शक्ति ये विषय मन अच्छी तो जीव कौटू आसीगला तटस्था शक्ति पलि आसला तटस्था शक्ति बहिरंगा शक्ति पलि आसला तो अंतरंगा शक्ति कृष्ण चिन्मय ताले कृष्णकर कथा कृष्णकर विग्रह कृष्णकर प्रसाद कृष्णकर भक्त ये सब चिन्मय अच्छा जी बहिरंगा शक्ति रही से चिन्मय से कि बुझीपारे कल बुझीपारे ना कल नाहम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृत प्रधानमंत्री आसिए एठिकी तांकर बॉडीगार्ड सब आसिए ना पाखे पाखे चलते किए मिसिया कहले मिसेदेवे मिसेदेवे आ तुम जी नहीं कि मिस जोगमाया जगिंट अच्छा जोगमाया सहित आम संबंध स्थापन करवा से जोगमाया नहीं कौटी बसईदे भान भार मिसेदेवे कात्यायनी शक्ति जो कात्यायनी देवी पूजा करते जोगमाया ना वृंदावन गोपी माने कात्यायन व्रत करते कात्यायन व्रत कौन करते
କାତ୍ୟାୟନୀ କହୁଥିଲେ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ସହିତ କଣ ଆମର ଭେଟ ହବ। କହିଲେ ଭକ୍ତ ମାନେ କେମିତି ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବେ ନା, ତ ମାୟା ସିନା ଯୋଗମାୟା ସମାବୃତ। କହିଲେ ଦିଟା ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି। ହଁ, ତ ଯୋଗମାୟା କେମିତି କଣ ନା, ଯୋଗମାୟା କଣ କାମ କରୁଛି ଭକ୍ତ ପାଖରେ? ଭକ୍ତ କଣ କହୁଛି, ଇଏ ମୋର ପୁଅ, ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ସଖା। ଯୋଗମାୟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛି, କିଏ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛି। ଭକ୍ତ କଣ ବା କିଏ ସଖା ବୋଲି ଭାବିକି, ସେ କଣ ଭାବୁଛି କୃଷ୍ଣ ଏତେ ବଡ, ସେ ମହାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଇକି ତାଙ୍କ ସେ କରୁছে କିଏ ପୁତ୍ର, କିଏ କିଏ ପୁତ୍ର ରୂପରେ, କିଏ ପତି ରୂପରେ, କିଏ କଣ ସଖା ରୂପରେ। କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପୁତ୍ର ପତି ସଖା ରୂପରେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ସିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ କଲେ, ପୁଣି ତୁମେ କହୁଛ କାହ୍ନା ଟିକେ ଖାଇଦେବି, କହୁଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା କୋଉ ଶକ୍ତି? ତାକୁ ଭଗବାନ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ବୋଲି। କହିଲେ କିପରି ନା, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନା କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ, ମାଟି ଖାଉଥିଲେ, ମାଟି ଖାଇଲେଣି? ଆଚ୍ଛା, ମାଟି ଖାଇଲା ସମୟରେ ବଳରାମ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା କାହ୍ନା ମାଟି ଖାଉଛି। କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବନ୍ତି ମୋର ଈଶ୍ୱର। ଯୋଗମାୟା ଏମିତି ଭାବରେ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତୁମ ସେବା ନେବେ, ତୁମେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ନା ଯେ ଇଏ ଏତେ ବଡ ମହାନ ବୋଲି। ଦେଖିଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା କାହାଙ୍କର, ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଦେଲେ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ କାହ୍ନା ପାଟିରେ, କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଟିରେ, କିନ୍ତୁ ଭାବି ନେଲି ଏଇ ତ ଭଗବାନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମା ଭାବି ନେଲେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି, ଯୋଗମାୟା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରେ ଭାବି ନେଲେଣି କଣ, ଜାଣିଗଲାଣି ଭଗବାନ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇଲେ, ଭାବିନେଲେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ। ଯୋଗମାୟା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯଦି ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଯିବେ, ମୋର ମାର ସ୍ନେହ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ନା। ପାଇପାରିବି କି? କିନ୍ତୁ ଭାବିବେ ଏ ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମୋ କତୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ନା। କହିଲେ ଯୋଗମାୟା ଭକ୍ତକୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ତାର ପ୍ରୀତି ଆସିବ। ତୁମେ ଭାବିଲ ମୋ ପୁଅ ବୋଲିକି, ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେନ୍ କିଣିଲେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେନ୍ କିଣିଦବ। ମାନେ ଯୋଗମାୟା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ବସିକି ତାକୁ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ମମତା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ। ମୋ ପୁଅଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ତାର ଜନ୍ମ ଅଷ୍ଟମୀ ଆସିଲା, ତାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବି। କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲା ବେଳକୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାପରେ ଭାବୁଛି ଏ ପଇସା ନ ଚଳିବ ଯଦି, କେତେ ଅଚଳ ପଇସା 50 ପଇସା ନା ବାହାରୁଛି ତାହାରୁ। ଜଣେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଭଗବାନ ସେବା ଲଗେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଚିରା 10 ଟଙ୍କା ନେଇ ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଗିଥିବ ବଡଟା, ଚିରା ଦେଇଥିବ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇଟା ହେଇଯାଉ। ତାର କାରଣ କଣ ନା, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲିକି ଭାବିନି। ସେଠି ସେ କୋଉଥିରେ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଅଭକ୍ତ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକମାନେ ମହାମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଯୋଗମାୟା କୋଉଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାମାୟା କୋଉଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବ, ମାୟା ପାଖରେ। ଖିଆଲ ମହାମାୟାଙ୍କର କାମ ହଉଛି କୋଉଠିକି ଆଣିବ, ମାୟା କତିକି। ଯୋଗମାୟାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କତିରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେ।
କାରଣ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଏମାନେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। କାହାଙ୍କୁ? ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ମାଙ୍କୁ ଡରିଲେ ନା, ମାର ସ୍ନେହଟା ଖୋଜିଲେ ମାର ସ୍ନେହ ପାଇବେ। ଯଶୋଦା ମା ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା କାହ୍ନା ଟିକେ କଠୋର ନେଇ ଆସିଲ, ଧରିଲେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଲେ। ମାନେ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳାଟା କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି କଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି? ଏଇ ଲୀଳାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝିପାରିଲେ। ଯିଏ ଦେବଲୋକରେ ସବୁଠୁ ଟପମୋଷ୍ଟ ଦେବତା, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ, ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳେଇଲେ କାହାଙ୍କୁ? ଗୋବତ୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦେଲେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ପ୍ରଥମ ହରଣକାରୀ ହେଲେ କିଏ? ସେ ବ୍ରହ୍ମା। କଲେ ନା ନାଇଁ? କହିଲେ କେମିତି କଣ ତମେ ବୁଝିପାରିବ? ଭଗବାନ ବୁଝି ହବ ନା। କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଇଏ କଣ ନା, ଯଦି ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଜାଣିଲେ କଣ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟା। ଯୋଗ ମାୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟା। ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ନାହାନ୍ତିନି କୋଉଠି? ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୂଜା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟା। ହେଲେ ଯୋଗ ମାୟା, ଯୋଗ ମାୟା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତ। ଯେମିତି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବ? ଯିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହଉଛି। ବଡିଗାର୍ଡ ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ଏମିତି ଚାଲ, ସିଏ ଆଗେ ଚାଲେ, ତମେ ଏମିତି କିଏ କୋଉ କଡ଼ରେ ଚାଲିବ। ସେସବୁ ସେ କିଏ ପଛରେ କେତେ ଜଣ ରହିବେ। ମନେକର ଏତିକି ସମୟରେ ଜଣେ ଯଦି କଣ ପଶି ଆସିବ, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ନଜର ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି କ୍ଲାସ ଦଉଥିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷଣ, ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ବଡି ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଥିବ, ଆଡୁ ସାଡୁ ଅନଉଥିବ, କାରଣ ସେ ଜଗିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ। ୟାଙ୍କ ଯାହା ହବ ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବ। କିଏ ପଶି ଆସିଲା, ଇଏ ତାକୁ ନ ଅଟକେଇ ପାରିଲା। ଯୋଗମାୟା ଜଗିଛନ୍ତି, ଇଏ ମାନେ କାମୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ନା, ସେଠି କଣ କରିବେ? କାମୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ସେଠି କରିବେ କଣ? ଯୋଗମାୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବେ କଣ? ଭଗବାନ କତିକି ନିଷ୍କାମ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯିବେ, ନିଷ୍କାମ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ଯିବେ। ଏମିତି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି ନା। ଯୋଗମାୟା କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ କଣ କରିବେ? ସେ ମହାମାୟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଯାଅ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ସିଆଡୁ। କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ନା, ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ପରିଚାଳିତ। ତାମାନେ କଣ? ଭଗବାନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ଗୀତା ଭାଗବତ, ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ, ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ମହାମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ବୁଝି, ଖାଲି ସଂସାରଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ କଣ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କଣ କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୁଁ ତ ସବୁ କରୁଛି, କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନ କଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗମାୟା ଅଭକ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମହାମାୟା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଗମାୟା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ବୋଲିକି କଣ ଭାବି ସେମାନେ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗମାୟା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦଉଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରୀତି ଆସୁଛି କଣ ଭଗବାନ ପ୍ରତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁନି, ଜାଣ ସେ ତିଲକ ମାଳି ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ
ତା ଭିତରେ ମହାମାୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯୋଗମାୟା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ। ମହାମାୟାର କାମ ହଉଛି ଦେହ ସୁଖ। ତୁମେ ତିଲକ ଲଗାଅ, ମାଳି ଲଗାଅ, ଜପ କର, ତୁମେ ଜାଣିଯାଅ ମୋ ଭିତରେ ମହାମାୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ଯୋଗମାୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯୋଗମାୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସୁଖ। ମହାମାୟାର କାମ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର କଣ? ଶରୀର ସୁଖ। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଟଙ୍କା, ମୋ ପଇସା, ଏଇମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇକି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଜାଣ ଆମେ ତିଲକ ମାଳି ଲଗେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଜଣେ ଶୋଇ ପଡୁଛି, କଣ ତାର କାରଣ କଣ? ଏଠି କିଏ କାମ କରୁଛି? କୋଉ ମାୟା? ମହାମାୟା। କ୍ଲାସରେ ବସିଲେ କଣ ହବ? ଏଠି ଜାଣିଯାଅ ତୁମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛ। ଘର ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଛ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମହାମାୟା ତମକୁ ଛାଡୁନି। ମହାମାୟା କେତେବେଳେ ଛାଡିବ? ସେତେବେଳେ ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ, ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁଅ, ସାଧାରଣ ଝିଅଟା ଭଲ ପାଇଯାଉଛି, ତା କଥା କେତେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣୁଛି, ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ହଉ ଝଗଡା ହେଇଯିବେ। କଥା ମାନେ ଆରମ୍ଭରେ କୋଲାଳି ହେଇ କହୁଥିବେ, ଶେଷରେ ବନ୍ଦ କଲା ବେଳେ ଝଗଡା ହେଇକି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଥିବ ମୋବାଇଲ। କାହିଁ ମତେ ଏମିତି କହିଲ? ହସୁଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ ହସୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ହସୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, କାନ୍ଦରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହବ। ହଉନି? କିନ୍ତୁ ସିଏ କଥା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କେତେ କଣ ଆକ୍ଟିଭ କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଆକ୍ଟିଭ କରିପାରୁନି? ତାର କାରଣ କଣ? ଆମେ ମହାମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମହାମାୟା ଗାଡୁ କଣ? ମହାମାୟାଙ୍କୁ କଣ ୟାଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ମହାମାୟା। ଯୋଗମାୟା ତ ତୁମର ଗୁରୁ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ? ଗୁରୁ ମୁଖ ପଦ୍ମ ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତିତ କରିବା। 10 ଥର କହିସାରିଲେଣି, ଶୋନ ଶୋନ ଶୋନ। କ୍ୟାଚ କରିପାରୁଛି କି? ଶରୀରଟା ଧରି ପାରୁଛି କି? ହୃଦୟ ମନ ତାକୁ କଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ମନକୁ ଯୋଗମାୟା କଣ କରୁଛି? ମହାମାୟା ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାର ଭଗବାନ ସହିତ କନେକ୍ସନଟା କଣ କଟି ଯାଇଛି ନା, ସେ ଆସିକି ଆରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଦେଖୁଥିଲି, କଣ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ? ମହାମାୟାରେ ପଡିବ ମାନେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବ। ମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିକି ଯିବ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପୃଥିବୀ କି ଛୁଁଛି, ତାର କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏଇଟା ଦୁଃଖାଳୟ। ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଃଖାଳୟ। ସେ ନ କାନ୍ଦିଲେ ତାକୁ କନ୍ଦା ଯାଉଛି, କାନ୍ଦେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ କାନ୍ଦିଲେ ତା ଠିକ ଅଛି ଚେତନା। ନ କାନ୍ଦିଲେ ତାକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ସନ୍ଦେହ, ଆର କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଚେକିଂ କରାହବ, କାହିଁ କାନ୍ଦିଲା ନା। ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଏଇ ଦୁଃଖାଳୟ ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଗୀତା ହଉଛନ୍ତି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ ନିଃଶୁତ ବାଣୀ ପରମ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଥିରୁ ଭାଗବତ ସିନା ଆମକୁ କଣ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ଢୋଳେ ହେବ ଲେଖିବ। ଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ମହାମାୟା ମୂଢ ଅୟମ ନ ବିଜାନନ୍ତି ଲୋକ ମାମ ଅଜ ଅବୟମ। ଅଜ ମାନେ ଅଜନ୍ମା, ମୋର କଣ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତିରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର କଣ କହୁଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଅଜନ୍ମା। କଣ? ଆପଣ ଅରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିର୍ଗୁଣ। ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର କାହିଁ ସ୍ତୁତି କଲେ? ଗୀତା ହଉଛି ତତ୍ଵ, ଏଲା ଗଭୀର ତତ୍ଵ। କହିଲେ ଗରେ ଗଭୀର, ତାର ତତ୍ଵ ଗଭୀର ତତ୍ଵ। ହଁ, ଗଭୀର ତତ୍ଵ ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା। ଯେଉଁଟାକୁ ଜାଣିଗଲେ ଜୀବର ଯୋଉ ମାୟା ରୂପକ ଯୋଉ କଣ ଶୈତାନ ଲାଗିଛି, ସେ ଶୈତାନ ଛାଡି ପଳେଇବ। ଶୈତାନଟା ଲାଗିଯାଇଛି ନା। ଆଉ ଶୈତାନକୁ ଛାଡିବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଡିନାରୀ ଗୁଣିଆ ଚଳିବ ନା।
ହଁ କହନ୍ତି ନା ବଡ଼ ଗୁଣିଆ ଦରକାର। ଇଏ ଶୈତାନ ଯୋଉ ନାଗିଛି ମଲା ପରେ ବି ନାଗିବ। ଇଏ ସାଧାରଣ ଶୈତାନ ନୁହଁ। ଇଏ ଶୈତାନ ଯୋଉ ଲାଗୁଛି ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଶୈତାନ ଯିବ କି? ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଶରୀର ମନେକର ତୁମେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଉଠି କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଅ, ଆଉ ଶୈତାନ ଯାଇ କୁକୁର ଜନ୍ମରେ କଣ କରିବ କି? ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ନା। ଇଏ ଯୋଉ ଶୈତାନ ନାଗିଛି ମଲା ପରେ ତମ ପଛ ପଛ ନାଗିଥିବ। ସେଟା ଲୋକ ନାହାନ୍ତିନି, ମତେ ମାରିଛି ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଏଇ ଯେ ବୁଢିଆ ଆଉଛି କଣ ସେ କହୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ। ମାନେ ଆକୁ ବାର ବାର ନେଇ ନର୍କରେ ପକେଇ ପକେଇ ଆକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ତା ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ଛାଡି ସେଇଠି ନର୍କରେ କହିଲେ ପଡେ ଏଇଠି ସିଝା ହ ଏଇଠି। କହିଲେ ମୂର୍ଖ ମୂଢ ଅୟମ ନାଭି ଜାନନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସରି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା। ମାୟା ଏପରି କାହିଁ କରୁଛି? ଆଚ୍ଛା ମହାମାୟା ଏପରି କରୁଛି କାହିଁକି? କାରଣ କଣ? ତୁମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଦ ହଉଛି? ଅଲଗା ଲୋକ କାହିଁକି ଭଗବାନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ମାୟା ତ ପାଥର ଅନ୍ତର କରୁଛି ନା। ପାଥର ଅନ୍ତର କରୁନି କାରଣ ଲୋକଟାକୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ନା। ଯଦି ଏତେ ଆନନ୍ଦକୁ ଚାହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ସାଗରକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ କଣ ଡ୍ରପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ତା କଥା ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ର। କଣ କଣ କହିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର? ଆପଣଙ୍କ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ସାଗର। ତାହେଲେ ଯିବ ଆନନ୍ଦକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଭୁଲିକି ଗୋଟେ ଶିଶିରେ ଟିକେ ପାଣି ପାଇଁ କାହିଁ ଆସୁଛି ଏଠିକି? ତା ପଛରେ ଦୌଡୁଛି କାହିଁ? ତାହେଲେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମହାମାୟା ଏମିତି ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି ଜୀବକୁ? ପ୍ରପାତ କରୁଛନ୍ତି ଦବାର କାରଣ କଣ? ଶୁଣ ଶୁଣ, କାହିଁକି ମହାମାୟା ତୁମକୁ ଶୋଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମହାମାୟା ତାକୁ ଏମିତି କଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମହାମାୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ତାଙ୍କ ବାମ୍ଫ ବାହାରି ପଡୁଛି, ପ୍ରାଣ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଅର୍ଥ ବାଟରେ? କାରଣ କଣ? କହୁଛନ୍ତି ଅଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରେ। ତୁମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛ, ମୋ ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶୋଇଲେ କଣ ଏ କହି ହଉଛନ୍ତି ନା କଣ ମୋର ହେଇଯିବ? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରେ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମହାମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲେ କେମିତି ଶୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ କାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭକ୍ତିର ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ଘଟିଛି। କର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ କଣ ତୁମେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ? ନା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ? ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଏ, ମହାଭାରତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦି କୁହାଯାଏ କିଏ? କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଳିୟାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାହା କଥା ଶୁଣିଲେଣି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ହଉଛି ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ। ସେତେବେଳେ ମାୟା ତ ନେଇଯିବ, ଏଇଟା ପାଇବ ଦୁଃଖ, ସୁଖ ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ? ଆରେ ଭଗବାନ ବୁଝେଇଲେ ନା କର୍ଣ୍ଣକୁ। ମା ବି ଆସି କହିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ କଥା ସେ କଣ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ପରିଣତ କଣ ହେଲା? ଏ ହଉଛି ସମସ୍ୟା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବ, ମୁଁ ଭାବିନୁଛି ଇଏ ତ ଭଗବାନ, ଆଉ ଆରେ ତୁମେ କଣ ଭାବିନ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି? ତାହେଲେ ତମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତୁମ ମନ କାମ କରୁଛି ନା। ତୁମ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଦେଖ ସେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ କାହାକୁ? ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ। ଆପଣ ତ ପଳେଇ ଯିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଆସିଲୁ, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଆପଣ ପଳେଇବେ।
ନା ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ତ ଗଲେ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନୀତି କଣ ଶିଖୁ ନୀତି ସବୁ କୁହ ନାରୀ ନୀତି ସବୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ନା ମହାଭାରତରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସର ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଧର୍ମର ନୀତି କଣ ଆପଣ ଶିଖାନ୍ତୁ ମହାଜନ ଜେନ ଗତ ସପନ୍ଥା ଧର୍ମ ତୁମେ ମୁଁ ସିଏ କିଏ ତିଆରି କଲେ ଧର୍ମ ହେଇପାରିବନି ମହାଜନ ଜନ ଗତ ସପନ୍ଥା ମହାଜନ ମାନେ ମହାଜନ କିଏ କିଏ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କପିଳ ମନୁ ଶିବଜୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ମହାଜନ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଏ 12 ଜଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ଧର୍ମ ତୁମେ କହିପାରିବ ନା ମୁଁ ଧର୍ମ ତିଆରି କରିବି ସେ କହିବ ନା ମୁଁ ଧର୍ମ କରିପାରିବି ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଧର୍ମ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ଏ କୋଉ ମହାଜନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଗଲେ ଧର୍ମ ତୁମେ ତିଆରି କରିପାରିବନି ଧର୍ମ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ତୁମକୁ ମହାଜନ ଜନ ଗତ ସପନ୍ଥା ତୁମେ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର କଣ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଧର୍ମ କଣ ତମେ ତିଆରି କରିବ କହିଲେ ସବୁ ଗୁଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଜୀବନ ଆଜି ଜୀବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ମହାମାୟା ଆସିଲା କଣ କରୁଛି କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି କାହିଁକି ସେଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛି କଣ ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ପଳେଇଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ନାହିଁ ଜୀବ হয় ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ସେ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ଆମ ଜୀବନ ସୁଖଟା କଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲେ ସେ ଘର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ ସେ ଶିଷ୍ୟର ସଦ୍ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ମିଶେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ହଲେଇ ଦେଲେ କାହିଁକି ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ କଣ ମତେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଏକ ମହାମାୟା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ ଜୀବ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଭୁଲିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମହାମାୟା ଏଇପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଇନ କି ଭୁଲିଯାଏ ସେଇ ସରକାର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରିକି ଆଣିକି ଜେଲରେ ଠକି ଦିଅନ୍ତି ଯା ଆଇନ ମାନିବ ନା ଆରେ ଯିଏ ଜେଲରେ ଅଛି ସେ ଭାରତ ନାଗରିକ ନୁହେଁ କି ସେ ଦେଶର ନାଗରିକ ନୁହେଁ କି ଆଚ୍ଛା ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲ ଉପରେ କଣ କାମ ଅଛି ଏ ଦେଶର ଗୋଟେ ହାନି ହଉନି କି ପୁଣି ଜେଲ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ ରଖୁଛି ଘର କରୁଛି କୋର୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରଖୁଛି କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଗୋଟେ ଲସ୍ ଆଇଟମ ନୁହଁ କଣ ଲାଭ ଅଛି ଫେର ବି ସେ କରୁଛି କାହିଁକି ଯଦି ସେ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ ନ ପୁରେଇବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କଣ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କଣ ଭାରତର ସେ ନାଗରିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରିକି ଜେଲରେ ପୁରେଇବାକୁ ପଡୁଛି ମହାମାୟାକୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ଜୀବ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ ସେ କାହାକୁ ମାନିବ ନା ହେଲେ କାହାକୁ ନ ମାନିବ ତା ପାଇଁ ପଠେଇଦେବେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଏମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ମିଳେ ମହାମାୟା ତ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ନହେଲେ ମହାମାୟା ଆମକୁ ହାତ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନା ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ
सरकार आम भारतीय नागरिक भारत विरोधी काम करिया भारत इंदिरा आवास घर दौर देख गोटे माने सरकार प्रधानमंत्री योजना घर दौरान अच्छा मासु खाया दौरान पिला घर रहिले माने पिला माँ पेटर रहिले माँ पेटर थिबा समय माँ को अंडा चावल छतुआ मिलू सरकार दौच ना नहीं से सरकार गोटे लोकटा नहीं भारतीय लोक से नागरिक नहीं कहीं जेल भर पुराऊँ से कौन एत नृशंस जी से भावी था सी तुमको केयार कहीं मातृगर्भर नौ डेलीवरी हो पैसा मिलूँ होनी ममता योजना से कौ योजना केते योजना सब बाहर कारण कौन कल जिते बेले आम नियम को भांगा जिते भारत नियम को आम भांगीदे से भारत सरकार पुलिस द्वारा ये हूँ माया हूँ महामाया हूँ पुलिस डिपार्टमेंट है एटाणी आनी कौन एक चल से चल से चल कुसुम निजर कर पारे ना देख कुकुर को निजर कर शोचे लोक कुकुर को बिले की निजर कर लास्ट को कुकुर बिले ना पैसा रखी दे जा दिने देख से मैंने 100 ग्राम क्षीर आणिकी घर थी गोपाल ढालू नथिबे 500 ग्राम क्षीर आनी कुकुर खाई दौन दुना दिन दही खाऊ देखुच ये हूँ जीवर दशा ये कौ जगार रही महामाया कम कर कुकुरटा निजर भावुँ गोटे दुर्गंध जी छुईदे पाप हम माने सी छुईले कुकुर जहाँ छुईब तार पुण्य कुकुर नहीं जीव बर्तमान कुकुर जाकि देई पिंडर बस माने रोषे समय कुकुर बस यही अवस्था आ कुकुर तुम घर दीटा बंधा ये समाज लोक कहे बहुत बड़ लोक गोमाता दी ठिया दरिद्रता पाऊनी गायर क्षीर कि क्षीर क्षीर बिकवाटा सब दरिद्र काम मद बिकवाटा जो बहुत धनी लोक ना आज देख बड़ बड़ धनी लोक सब पाप कम रोच ना धन सब पापर न बहुत बहुत पैसा आसो कल जोग माया कौन महामाया बुद्धि नष्ट कर दे अच्छा कहले कौन मूढ़ ये मूर्ख अयम न अभिजानती से जानी पारे ना जे मु अजन्मा आउ मु अविनाशी अविनाशी आ अजन्मा मोर विनाश नहीं मु अजन्मा मोर जन्म नहीं एटा को मूर्ख जानी पारे कह केम जानी पारे ना जो समय कृष्ण थिले से समय अच्छा कृष्ण देव नहांती वर्तमान कौन स्वदेह ना ना से भागवत आमर अच्छा विग्रह रूप रोचन जिते स्वदेह थे कई जन भावुले कृष्ण भगवान बोली रामचंद्र महाप्रभु थे से समय केत भगवान बोली भावुले कहना जिते गुरु सभार कहला सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सभा परिचालना करेंगे पितामह भीष्म कहले किए से ए देवकी नंदन शिशुपाल कौन कहले शिशुपाल कौन कहले यहीटा कौन एटा जगुला जाए गाई चोरटा शिशुपाल कहले अरे भगवान को देखा लोग चोरटा राजेश जगह कहले ना सभा बसला कुरु सभा ए सभा भितर किए श्रेष्ठ व्यक्ति सभार दायित्व दिज्व कृष्ण थिले आगर कहते गाई चाहे गोपालटा हाँ गोटा ये कौन चल गाई रख बुद्धि नष्ट हो अच्छा से ही सभार पितामह भीष्म कौन कहते ये स्वयं भगवान शिशुपाल तुम एमती कह ना विद्रोह केमती उठी पड़े
तुम तो कौन भावुच कह कुह पार्टी भगवान कहते किसी कह कौ बुझे कहले भगवान थिबा समय रे लोक तांको भगवान बोले ग्रहण करना देनी हाँ हाँ काल्पनिक लोक कहले एमाने बुझी पारिबे ना कहले मूर्ख जानती ना कृष्ण अजन्मा बोली कृष्ण अच्युत बोलिक जानती ना तांकर केबे नष्ट हबो ना कहछन कोन ना એટલે કૃષ્ણ મૃત્યુ લોકો કହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜୀବ କଣ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ମରିଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଅଜନ୍ମା ଯଦି ମରିବା ଲୋକକୁ 6 ଦିନ ତ ଆସିଥିଲେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ କିଏ ସେ କିଏ ଆସିଥିଲେ 6 ଦିନ ମାରିବାକୁ ପୁତନା 6 दिन किए आसते मरिया पुतना पुतना आसते अच्छा मरिया लोग मारले ना कहीं अजन्मा कृष्ण अजन्मा बोली कि प्रमाण जहाँ कहते प्रमाण दरकार ना कृष्ण को भगवान बोले कहीं ग्रहण करवा 6 दिन छुआ विष भरिकी मैंने जो उत्कुट विष आनी से विश्व खाली देह को दिया दरकार नहीं पुतना स्थान जो विष भरी थे यदि कृष्ण मुहरे बाजिव कृष्ण मरजिवे अजन्मा बोली कि कृष्ण केमती आम जाना अच्युत बोली से मृत्युवरण कर ना यदि कृष्ण मरीगले तो जन्मर समस्त चेष्टा करते कृष्ण मारिया करूँ कंसर सब प्रकार प्लान कृष्ण मरु अच्छा बतौले पठाऊले ना क्या पठेले प्रथम आसिले 6 दिन आसिले पुतना 1 वर्ष आसिले तृणावर्त बुले बुले गले अच्छा कृष्ण वर्षकर छुआ 6 मासर छुआ तांको मारिया पाई जो मैंने आसी महान महान शक्ति धरिक आसते तो मारी पारे कहीं सी तो मृत्यु शरीरटा मारे कहीं ये मूर्ख कौन जानिए मूर्ख केमी बुझीपारे कृष्ण भगवान बोली 6 दिन छुआ जो विष पुतना आनी पुतना स्तन खाली मुहर बाजी थे कृष्ण मरी कि से विष को महाकाल विष से स्तन द्वारा प्राणवायु नहीं पड़े आनी मारी लोक को कौन मारिया को आसवा लोक प्राणवायु नहीं गले तो कृष्ण मले ना कहीं 1 वर्ष होता तृणावर्त उठे नहीं मारदेवी हाँ टेकी टेकी नहीं पड़े देखो कृष्ण देखो नहीं लिटिल कृष्ण देखियो हाँ बुले बुले नौ से हसुंट धरचिंद का सी कौन सी तो उद्धार ये भूत के उद्धार है ना जे कृष्ण भगवान बोले कि सी तो सौभाग्य जितेक राक्षस मरी सब कौन उद्धार हो यार तुम्हें पाद पद गोटे देखा सी चढ़ी गले पुतना को माँ बोली भाविले ना कृष्ण मारी पारे ना अच्छा जो बालक रूप रही बकासुर आसिले खेलिया समय बकासुर आइले कौन गले पाद धरिकी छेददेले जे बकासुर प्राणवायु पड़े अच्छा 5 वर्ष बयस अघासुर आसिले कृष्ण 5 वर्ष होता अघासुर कौन केते बड़ा साप हो गले अघ मान साप भीतर पशि जाएंगे कृष्ण मारदे अच्छा मृत्यु लोक मारले ना कहीं कहले मूर्ख माने एडा को कौन मूर्ख माने बुझी पारे ना भगवान कहले जोग माया समावृत नाम प्रकाश सर्वस्व
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନା, ସବୁ ଲୋକ ମତେ ବୁଝିପାରିବେ ନା। କହିଲେ ମୂଢ ଅୟଂ ନାଭି ମୂଢ ଅୟಂ ନାଭି ଜାନନ୍ତି ଲୋକ ମାମ ଅଜହ ଅବୟମ। ମୂର୍ଖମାନେ ମତେ ବୁଝିପାରିବେ ନା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ନା କଣ ମହାମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କୋଉ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମା ଜଣେ ଆସନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ଭୋଗ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପଶିଯାଆନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପଶିଗଲା ବେଳକୁ କଣ ଦେଖନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ତ ଡାଲି ମିଠା, ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ ମିଠା ମିଠା ନା। ଯୋଗମାୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିବେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ବୋଲି। ଆରେ ମୋ ପୁଅ ଭାବିନି ଯେ ମୋର ପୁଅ ଏତେ ମିଠା ଖାଉଛି ତ କୃମି ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବିନେଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଯୋଗମାୟା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପୁଅର କଣ କୃମି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଅଛି ଆଉ ମିଠା ସବୁ ତ ମିଠା ପିତା ଏତେ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ପିତା ଖାଇବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ନାଁ ଲାଣ୍ଡି ମାତା। ଲାଣ୍ଡି ମାତା କଣ କଲେ, ଶାଗ ଭାଜି ଦେଲେ, ପିତା ଶାଗକୁ ଭାଜିଲେ, କାନି ପଣତରେ ଉଡେଇକି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ। ଯୋଗମାୟା କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃମି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଭାବିନେଲେ ମୋର ପୁଅ ଏତେ ମିଠା ଖାଉଛି, ତା ପାଇଁ ପିତା ଦରକାର ନା, ମଝିରେ ଟିକେ ପିତା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପଶିଗଲେ ଲୁଚେଇକି କାନି ପଣତରେ ଲୁଚେଇକି ନଉଛନ୍ତି କଣ ଲଗାଇବେ ଭୋଗ। ଯେବେ ତା ପିତାଟେ ଦେଲେ ସେ ପିତା ଖାଇଲେ ତା ଦେହଟା ଭଲ ରହିବ। ଆରେ ଗରମ ପାଣି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଶୀତ ଟାଇମ ହଉଛି, ଗରମ ପାଣି ଠାକୁର ଗାଧଉଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଏ ଶୀତ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହଉଛି କଣ, କୋଉଠୁ ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହବ, ଓରଣୀ ଷଷ୍ଠୀରୁ ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ହଉଛି। ଗାଧେଇ ପଡିଲେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି। କାହାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ନଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟେଶ୍ୱର କେମିତି ହେଲେ, ଲାଣ୍ଡି ମାତା ଦେଖିଲେ ଗଲେ ନେଇଗଲା ସମୟ ପ୍ରଣାମ ହେଲେ, କଣ ବୁଢୀ ମା ଲୁଚେଇକି ନଉଛି କଣ ପୁରେଇକି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶାଗ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତୁ ଶାଗ ଆଣିଛୁ, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ବାହାରୁ କିଛି ଭଗବାନ କେତେ ଲଗା ହବ ନା, କୋଉଠୁ ଅସୁଚି କଣ ଇଏରେ କରିକି ଆଣିଛୁ, ଶାଗ ଆଣିଛୁ ତାକୁ ଲଗେଇବୁ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ଇଏ ଭାବିନେନ୍ତି କଣ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ପୁଅ, କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦିକି ଆଇଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଗ ଲଗା ହେଲେ, ଖାଇଲେଣି। ଚଳୁରେ ଦେଖା ଦେବେ ନା, ଆଉ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ। କହିଲେ ଯୋଗମାୟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଯୋଗମାୟା ଭାବିନି ଇଏ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ଇଏ ଆଉ କଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଚଳୁରେ ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ମାର କହୁଛି ପଣ୍ଡା ରାଜା ଯାଇକି ବସିଲେ, କଣ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ ନା, ଖାଇମି କଣ, ମୋ ମା ଆସିଥିଲା ତାକୁ ତା ଶାଗ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଯାଅ ତା ଶାଗ ଆସିବ ଲଗା ହେଲା ପରେ ଖାଇବି ନହେଲେ। ଯୋଗମାୟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ ଏତେ ଅନ୍ତର୍କରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜର କଲେ ଯେମିତି ତୁମେ କେବେ ଭାବିବ ନା କୃଷ୍ଣ ମୋର ମାନେ କଣ ମୋର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ମୋର ନିଜର ଲୋକ ସିଏ। ଆସିଲେ ଯୋଗମାୟା କଣ କଲେ, ହଉଡା ଆସିଲା, ଲାଣ୍ଡି ମାତା ପୁଣି କଣ ଲାଣ୍ଡି ମାତା ଭୋଗ ଶାଗ ଭାଜିଲେ, ପଣ୍ଡା ମାନେ ସେ ଶାଗ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଡେ ଲାଣ୍ଡି ମାତାକୁ ଆଣିଲେ, ଆଣିକି ଭୋଗ ଲଗା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିରେ। ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ 56 କୋଟି ଭୋଗ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କାହିଁକି ହେଇଛି, ସିଏ ଯାହା ଭାବିଲେ ଖାଅ ଦିଅ। ଗଜମୁଦି ପାନ କାହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି।
କହିଲେ ଭକ୍ତ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭାବୁ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମହାମାୟା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କଣ ଖସି ଆସନ୍ତି ଯିବ ଆଡକୁ। କହିଲେ ଅବଜାନନ୍ତି ମୂଢ ଅୟମ ନ ଅଭିଜାନନ୍ତି ଲୋକ ମାମ ଅଜ ଅବୟମ। ମୁଁ ଅଜ, ମୁଁ ଅଜନ୍ମା, ଅବୟମ ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନକୁ। ମୁଁ ଅଜନ୍ମା, ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ। କୃଷ୍ଣ କଣ ମରିଗଲେ ବା। ସ୍ଲୋଗାନ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ଭଗବାନ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ କିଏ ଆଉ ଆସିଲେ? କୃଷ୍ଣ ୟାଙ୍କ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ଆମ ଭଗବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହିବେ ସେଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ନା ଆଉ। ଏ ମରିଗଲେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଲୀଳା ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆମ ଠାକୁର ଯୋଉ ଆଇଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ। ସେଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା। ତୁମ କିଛି କରିବା ପଡିବ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଲଧାମ ନେଇ ପଳେଇବି। କଣ ଗୋଲଧାମ ତମ ଅଫିସ ନା କଣ? ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଲଧାମ ତିଆରି କରନା ତ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ନବ ତୁମେ ସେମିତି କେମିତି ନବ? ତୁମେ କଣ କହିଦେଗଲ ମୁଁ ନେଇଯିବି? କଣ କରୁଛ ତାଙ୍କର? ଆମ ଠାକୁର ବା କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ତମେ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କଲା ତମ ପିଲା କହିବ ପଢେ ନା। କଣ ନା ଆମେ ସେ ଠାକୁର କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ବି ଲେଖିଦେଇକି ମନେ ଠାକୁର କୋଉଠି କହିଲେ? ତମେ ଏବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଯାଇ ଫ୍ରେଶରେ ଯୋଉ ଛପା ହଉନି ତମ ମୁଠି ରଖିବ, ବିଶ୍ୱରୂପ କରିଦିଏ। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଲଗେଇଦବ, ଲେଖିଦେ ଅଚ୍ୟୁତା ଭଗବାନ। ତ ବୋର୍ଡ ସିଏ ତ ପଇସା ନେଲା ନା, ସେ ତାର ବୋର୍ଡ ମାରିଦବ ଆଉ କଣ। ଲେଖା ତ ଅଚ୍ୟୁତା ଫଟୋ ଲେଖା ଦାଢି ବାଡ଼ି ଥବ, ହେଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯୋଡି ଦବ ଭଗବାନ ବୋଲି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କି? ଭଗବାନ କଣ ସେମିତି ମାରିଦେଲେ ହେଇଯିବ? ପ୍ରପାତ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି। ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଚିରି ଦେଇକି ତମେ କହିବ ଭାରତକୁ ଚିରିଦେନି ବୋଲି। ଆରେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଚିରିଦବ କହିବେ କି ଭାରତକୁ ମୁଁ ଚିରିଦେଲି ବୋଲି। ଏ ହଉଛି ବୋକାମି, ମୂଢ ମୂର୍ଖଙ୍କ କାମ। କହିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମତେ ଏମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ମୁଁ ଅଜ ଅବୟମ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇନା। ଏମାନେ ଏଠି ଦିଟା ଶକ୍ତି ଯୋଉ ମୋର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଶକ୍ତି, ମହାମାୟା ଓ ଯୋଗମାୟା। ଏମାନେ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ। ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ, ମୋର ଝୁଅ, ମୋର କଣ, ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଶୁଆଇ। ଏଠି ଖଟ କରିଥିବେ, ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବେ, ମୋର ଠାକୁର ଶୋଇଲେ। ଯେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଏଡି ଜାଗାରେ ଶୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କହିଲେ ଏମାନେ ମହାମାୟାରେ ଯୋଗମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏମାନେ ମତେ ମୋର ବୋଲି ଭାବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମହାମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଖସି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ମତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମରିଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ଚାଲ। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवताम की, श्रीमद् भगवद गीता पाठ की, गौर प्रेमानंद।